رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس وقت ہمارے ساتھ کو ہوسٹ ہیں. السلام علیکم سلیم، آپ کیسے ہیں؟ میں ہوں عائشہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان رمضان وینس ٹی وی پہ. اور ایک رمضان المبارک کے اس مقدس موقع پہ ہم یہ پروگرام لے کر آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ملک کے مایہ ناز علماء اکرام اور ہمارے ساتھ شیف بھی ہوتی ہیں. اور امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام ضرور پسند آ رہا ہوگا. اور ایک بہت ہی خوبصورت سی بات رمضان کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گی کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو وہ رمضان دیتا ہے. تو اس خوبصورت بات کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی. تو سلیم آپ کچھ تعارف کرائیں. جی بالکل. میں اس سے پہلے کہ تعارف کراؤں، میں ہمیشہ اپنے پروگرام کا آغاز اسی انداز میں سے کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو لبوں کی صداؤں کے ساتھ ساتھ دلوں کی سماعتیں بھی سنتا ہے، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو ٹھنڈک بخشی، جو آسمانوں کو بلندی اور زمین کو سختی دیتا ہے، جو پہاڑوں کو اونچائی اور سمندروں کو گہرائی دیتا ہے، جو پھولوں کو مہک اور تاروں کو چمک عطا کرتا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا اور تقدیروں کو لکھنے والا ہے، جو روح زمین پر بسنے والے ہر جاندار سے پیار کرنے والا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، خدائے بے مثال ہے. اور آج اس موقع پر اس خاکسار کے لبوں سے یہ ترانہ کیوں نہ نکلے کہ اندھیرا چیر کر اس میں اجالا میرے مولا تو ہی تو کرتا ہے. اور جہاں میں وقت پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر انسان اور حیوان کو پالا تو ہی تو کرتا ہے. اور بسا اوقات جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں ایسے میں ہر مشکل کو ٹالا تو ہی تو کرتا ہے. اور محمد قویم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، حامل خزاں کے نصیبوں کو پال رہا ہے. ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے، جاری رہے گی میم کی وعدت تو عمر بھر. اور دامن پکڑ تو امید کا، پھر تو خدا سے ڈر کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے. ناظرین، آغاز کرتے ہیں اور آج ہم جس پر گفتگو کریں گے وہ ہے دعا. دعا کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ جو معزز مہمان یا تشریف فرمائے، سب سے پہلے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر اس کے بعد ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، اللہ نے بڑا نام دیا، بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، بڑی حیثیت دی. اور میمن برادری سے ان کا تعلق ہے اور IHRI کے اوپر CEO ہیں یہ. اور ماشاءاللہ میڈیکل کے اوپر بھی بہت اچھے طریقے سے کام کرے. اس وقت پلانٹ کے اوپر کام کرے اور ایجوکیشن کے اوپر بہت بڑا کام کرے، خاص طور پہ اسپیشل بچوں کے حوالے سے. ان سے ان کی زبانی سنیں گے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو کام کرے، ماضی کے اندر بھی کام کرتے ہوئے آئے، ملک کے بہت سارے حوالے سے بہت آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے باہر ممالک میں بھی رہائش پذیر تھے اور پاکستان میں آ کے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہمارے لیے ایک ایسٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے لیے سرمایہ جناب عبدالرزاق پردیسی صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. میرے دوسرے مہمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور ماشاءاللہ ایک انشورنس کمپنی سے منسلک ہے. اور ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک سیلری کلاس الائنس انہوں نے بنایا ہوا ہے جو اس حوالے سے کہ جو لوگ مشکل کے اندر ان کو کس طریقے سے اس کا ازالہ کیا جائے. عدیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جو کہ فاؤنڈر ہے اس سیلری کلاس الائنس کے. تو انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے تیسرے مہمان ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے بڑی سحر انگیز گفتگو سے نوازا اور بہت پیارا انداز سے گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ. بہت سارے استخارے کے حوالے سے بھی ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے وظائف کے اوپر بھی کام کرے. ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے ڈاکٹر علامہ مفتی شاہزیب طارقی صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرے بہت ہی پیارے دوست، میرے بہت اچھے دوست، اللہ نے ان کو بہت پیاری آواز سے نوازا. اور جب وہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے تو ایک ماحول بن جاتا ہے. نیچے چینلوں کے اوپر آپ انہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آج ہمارے بھی مہمان بنے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. شعیب امیر صاحب ثنا خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میرے آج کے شیف جو ہے، جس طرح آپ ہمیں ہر پروگراموں کے اندر آپ انہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آج بھی اسی طریقے سے اپنی جانب فشانی کے ساتھ اور اسی ڈشوں کے ساتھ کہ کوئی نئی ڈش لے کر آئے ہیں. تو میرے ساتھ تشریف فرما ہے مریم محسن صاحبہ. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میرے ساتھ موجود ہے رمشا ابتسام.
جو کہ شیف ہیں ہماری، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی پھر اس کے بعد میں میں پوچھ رہی تھی آج دونوں کی کیا بنا رہے ہیں آج، تھوڑا سا بتا دیں ناظرین کو اسٹارٹنگ میں. آج میں تو وائٹ کڑھائی بنا رہی ہوں، چکن وائٹ کڑھائی. اور آپ؟ اور میں بنا رہی ہوں انڈا گھوٹالا اور مسالے والی روٹیاں. تو یہ کہاں پر مشہور ہے بہت زیادہ؟ مسالے والی روٹیاں تو ادے پور کی مشہور ہے، اور انڈا گھوٹالا تو سحری میں اچھا لگتا ہے. جیسے انڈے آملیٹ کھا کھا کے تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو پورا ادے پور ہی، تھوڑے آخر میں تو ہم لوگ ہی شفٹ ہو جانے ہیں. بہت خوبصورت بھی عادت پڑ جائے گی ہمیں کھانے کی. اس کے نئے نئے کھانے آپ کو بتاؤں گی نا تو زیادہ مزہ آئے گا، لوگوں کو بھی دیکھنے میں سیکھنے میں اچھا لگے آپ کو گا. بار بار فون کرنا پڑے گا کہ بھائی کچھ بنایا ہوا تو ہمیں بھجوا دو، ایسا لگ رہا ہے. ضرور ضرور. ٹھیک ہے. تو میں شعیب امیر سے کہوں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ جو آپ کی بہت پیارے انداز سے آپ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، اپنی پڑھی ہوئی حمد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ. نام رب انام ہے تیرا، نام رب انام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا، لامکانی تیرا ہے وصف مگر، لامکانی تیرا ہے وصف مگر، قلب مومن مقام ہے تیرا، قلب مومن مقام ہے تیرا، نام رب انام ہے تیرا، تیری مرضی کبھی نہیں ٹلتی، تیری مرضی کبھی نہیں ٹلتی، کتنا کامل نظام ہے تیرا، کتنا کامل نظام ہے تیرا، نام رب انام ہے تیرا، جو ہے مشکل کشا بہر عالم، جو ہے مشکل کشا بہر عالم، میرے مولا وہ نام ہے تیرا، میرے مولا وہ نام ہے تیرا، نام رب انام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا. اللہ نے بہت پیاری آواز سے نوازا ہے اور ماشاءاللہ بہت پیارا انداز ہے آپ کا. عائشہ اچھا، میں انہوں نے تھوڑا سا سٹارٹ کر دی ہے کوکنگ، رمشا نے بھی اور مریم نے بھی، تو تھوڑا سا بتا دیں یہ سٹارٹنگ میں کیا ڈالا ہے، کیا ہے. ابھی میں نے رمشا بتا دیں. جی میں نے چکن فرائی کی ہے،
क्योंकि एक टिप यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी, अमूमन लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि जब वो चिकन का कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो चिकन टूट जाती है पकाने के टाइम पे, चाहे कोरमा हो या कढ़ाई हो। उसकी टिप ये है कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपने ऑयल में चिकन को गोल्डन फ्राई करना है। उससे क्या होगा कि चिकन की जो ग्रिप है वो स्ट्रांग हो जाएगी, चिकन इसमें टूटेगा नहीं। देन हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो अभी आज मैं व्हाइट कढ़ाई बना रही हूँ, अभी मैंने चिकन फ्राई की है। उसके बाद मैं इसमें अनियन का पेस्ट डालूंगी। ब्लांच अनियन लेनी है आपने, बॉयल नहीं करनी। लोग अक्सर ब्लांच और बॉयल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्लांच मीन्स विद इन 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर आपने अनियन निकाल के देन उसे ब्लेंड करना है। और कुछ स्पाइसेस हैं, धनिया पाउडर, चिकन पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च एंड जीरा पाउडर। ठीक है, लास्टली मैं इसमें क्रीम ऐड करूंगी एंड योगर्ट ऐड करूंगी। इसमें आपने टमाटर नहीं डाला ना? नहीं, व्हाइट कराई है ना, ठीक है। क्रीम एंड बटरी होती है ये। और दही डाल रहे हैं? जी दही डाल रहे हैं? जी, दही ऐड। अच्छा, ठीक है, ये अल्लामा साहब भी माशाल्लाह बड़े गौर से देख रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी डिश बनेगी और हम इंशाल्लाह जैसे ही ख़त्म होगा प्रोग्राम नोट करवाएंगे। मरियम आप भी बताते हैं आपने क्या स्टार्ट किया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Very मैंने good. पहले तो प्याज को लाल किया है हल्का सा, और मैं साथ में टमाटर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ अंडा घोटाला। ठीक है। तो हम सारे मसाले एक ये साथ अंडा घोटाला डालेंगे। बोरी बिरादरी के अंदर बहुत, अब मुझे बता रही थी कि कुछ इस तरह की चीज़ बना रही है। जी पूरी बिरादरी में तो खाई जाती है, हम तो घर में बहुत ज़्यादा बनाते हैं, इतना झटपट बन जाता है कि फ़ायदा ये है कि कोई सालन नहीं है, कुछ नहीं है, तो रोटी मंगवा ली नीचे से और फ़ौरन से 5 से 10 मिनट में बन जाते हैं, 5 से 7 मिनट बल्कि मैं मेरी कहूँगी। अम्मी बनाया करती थी जब मैं स्कूल से आया करती थी, और मुझे इतनी खुशी होती थी कि आज अंडा घोटाला बना है। बिल्कुल, ये तो आप है ना रोटी बनाएं और उसमें लगा के रोल करके बच्चों को दे दें, लंच में दे दें तो बड़ा अच्छा रहता है। इवन के हस्बैंड्स को अगर देना हो तो सुबह में ये पैक कर दो, ये सबसे अच्छा है कि खराब नहीं बहुत होता। अच्छी बात है। हस्बैंड को मनाने का बेहतरीन अब तरीका बस है। जी अंडा बिल्कुल, ये पकाएं। टेस्टी भी बहुत बनता है। अंडा पकाएं और बस काम खत्म हो अंडा बनाए, हस्बैंड क्योंकि को दे खाली दें। ऑमलेट तो अपन बनाते रहते, इतने नाश्ते में ऑमलेट, बच्चे भी थक जाते हैं ना ऑमलेट खा खा के। अल्लामा साहब कह रहे खुद जान छोड़ा ले, इसका अंडा मतलब। घोटाला जिंदाबाद। अंडा घोटाला अच्छा जिंदाबाद। रिंशा, एक और चीज़ ये कि जिस तरीके से हम पहले प्रोग्राम से अब तक करते हुए हैं, आज छठा प्रोग्राम है हमारा, और मैं आपको यही बताता रहा कि हम जो आगाज़ करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आप मेरा ख्याल है शायद भूल गई हैं। तो हमारे वो नाज़रीन भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं पहले भी कहता हुआ और अब मुसलसल ये इसकी प्रैक्टिस भी हम कराते रहेंगे पूरे रमज़ान के अंदर कि आप जब भी खाना बनाएं, जब भी खाना खाएं या किसी भी चीज़ का आगाज़ करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपने इसको हर चीज़ का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें। रज़क परदेसी साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाअल्लाह जिस तरीके से अल्लाह ने आपको जो एक बर्दाश्त की कुव्वत का शर्फ बख्शा है, जो अल्लाह ताला ने आपको काम करने का जो एक तवानाई बख्शी है, वाकई मैं देखता हूँ कि मुल्क से बाहर भी आप साउथ अफ्रीका में दूसरी जगहों से बहुत सारे काम करते हुए जब आप पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान के अंदर आपने जिस काम का इंतखाब किया वो गालिबन एजुकेशन है, फिर प्लांट्स की तरफ गए, फिर मेडिकल की तरफ गए, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एजुकेशन के हवाले से इस वक्त जो मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा हूँ वो भी एक बहुत तवील वो गुफ्तगू है, फिर हम एक और प्रोग्राम भी करेंगे। मैं इब्तिदा में ही आपसे ये कह रहा हूँ कि आपसे मुझे 1-2 और प्रोग्राम करने पड़ेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो लोग जो क्या कहते हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी मुस्तफ़ीज़ हो सके और उनमें भी वो जोश आए, और जो काम आप कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से वो मेरे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे बुलाने का, और आप लोग को माशाल्लाह पहले भी आ चुका हूँ और बहुत खुशी हुई। देखिए हम इंसान सबसे पहले जो कुरान की आयत थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, इल्म हासिल करो। तो मेरा बचपन से काफ़ी अरसे से शौक़ था कि इस तरह कोई एक सबील बन जाए कि हमारा कोई ऐसा हो कि बच्चों को एजुकेशन दे। तो जब पाकिस्तान में अफ्रीका रहता था, तकरीबन 93-94 से अफ्रीका ज़्यादा रहना हुआ, तो पढ़ाई भी चल रही थी, फिर बिजनेस में भी ज्वाइन किया फैमिली के। और फिर एक वक्त आया जब बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हुए, तो इसमें तीसरा बच्चा जो मेरा है मोहम्मद हमजा परदेसी, तो वो बचपन में जब पैदा हुआ तो उसकी कुछ पैदाइश के अंदर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मैं कहूँगा बच्चे की ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो बच्चे की जो ब्रेन की और बॉडी की कोऑर्डिनेशन की जो कहते हैं वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ। ये पाकिस्तान में या ये बच्चा पाकिस्तानी में? ठीक है। तो फिर ये हुआ कि 2-3 साल के अंदर पता चला कि बच्चे के को प्रॉब्लम्स हो रही हो, वो न बैठ पा रहा है, न बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा था। तो तब अंदाज़ा हुआ कि ये भी मामला होते हैं, ज़हनी और जिस्मानी इश्यूज भी होते हैं ज़िंदगी के अंदर बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। तो बच्चे को लेके काफ़ी अरसे तक मैं दुनिया भर में काफ़ी जगह पे चेक भी कराया, इलाज भी कराया, तो अंदाज़ा हुआ कि तो बड़ा मुश्किल काम है, और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिनके पास कोई सबील ना हो, कोई रास्ता ना हो।
تو تب سے ایک سوچ بنائی کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اس مشن پہ کام کروں گا. تو پاکستان شفٹ ہونے کا ٹائم آیا جب والدہ کی طبیعت خراب ہونے لگی, تو تقریباً 5 سال ہو گئے. تو اس دوران میں سوچ کے آیا تھا کہ میں نے افریقہ میں زامبیا میں ایک سینٹر کھولا ہوا ہے, تقریباً 7 سال ہو گئے. ماشاء اللہ. وہاں تقریباً ہمارے پاس 550 بچے ہیں ماشاء اللہ. جو فزیکلی اور مینٹلی چیلنج ہے. اسی طرح پاکستان میں جب میں آنے کا پلان تھا تو میں نے سوچا کہ پاکستان میں بزنس تو جو کر رہے ہیں وہ تو کریں گی, لیکن ساتھ میں کوئی ایسی چیز لے کے جاؤ کہ اپنے ملک کو تحفہ بھی دیں. کیا بات ہے, کیا بات. تو ایجوکیشن پہ میرا بڑا انٹرسٹ تھا, پھر ان بچوں کے اوپر کام کرنا تھا, تو میں نے 2 مشن لے کے آیا. ایک تو اسپیشل بچوں پہ کام کرنے کے لیے, اور دوسرا میں نے سوچا کہ اپنے ملک کو سرسبز سے شاداب کریں گے. بہت ہی اچھی سوچ ہے. میں اس ایجوکیشن کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور کیا کیا اس کے اندر لے کے چل رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں, ہمارا جو انیشیٹو ہے میں اس کو اسٹارٹ کیا تقریباً 4 سال ہوئے. 4 سال پہلے جب ہم نے IHRI کی بنیاد رکھی تھی. یہ IHRI یہ کیا ہے, کیا یہ انسٹیٹیوٹ آف ہولسٹک ریہیبلیٹیشن اینڈ انکلوژن, یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر کمپلیٹ ریہیبلیٹیشن, فزیکل اور مینٹل ریہیبلیٹیشن, یعنی انسان کے اندر جو ہمارے باڈی ہوتی ہے اس کے ہر پرزے کی مرمت کہہ لیں یا اس کی تھراپیز کہہ لیں یا اس کے اوپر میڈیسن سے ہم اس کی وہ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں انسان کی جو ذہن ہے, جو سوچ ہے, ان کے اوپر بھی بڑا کام ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بھی بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہماری ٹیم اس کی پوری اسیسمنٹ کرتی ہے. اسیسمنٹ میں ان کی مینٹل اسیسمنٹ ہوتی ہے, ان کی کوگنیٹیو کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, ان کی فزیکل اسیسمنٹ ہوتی ہے, ان کی اسپیچ لینگویج, ہر چیز کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. ان کی ایجوکیشن پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بچہ ہمارے پاس آیا تو اس کی ہمیں ہر ڈیٹیل ہمیں ہونی چاہیے. تو پیدائش سے پہلے جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تب سے لے کے بچے کی جو ایج ہوتی ہے اس ایج تک کی ہم پوری ایک رپورٹ بناتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا, اس نے کیا کیا, کس عمر میں اس نے کیا کرنا سیکھا. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی کہاں ڈیلے, تو اس ڈیلے پہ کام کرتے ہوئے ہم ایک پلان بناتے ہیں, ہماری ٹیم بناتی ہے, اور وہ جو رپورٹ بنتی ہے رپورٹ کے بیس پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی IQ کیا ہے. اس کی اگر عمر 4 سال کی ہے لیکن اگر ذہن 2 سال کی عمر کا بچے کا ہے تو 2 سال کی عمر کے بچے کے حساب سے اس کی ساری چیزیں ہم تیار کرتے ہیں. اس کو ایجوکیشن بھی ملتا ہے, اس کی فزیو تھراپی بھی ہوتی ہے, اسپیچ تھراپی بھی ہوتی ہے, جو اس کی ضروریات ہے, اس کی ساری سینسری ایشوز کو دیکھتے ہوئے ہم سینسری تھراپیز بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس کافی سارے اور بھی آلٹرنیٹیو تھراپیز ہیں. تو ہر انسان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے ان کی ہر چیز کی تھراپی ہے ہمارے پاس. کراچی میں کہاں پر ہے یہ ادارہ, ناظرین کو اگر بتا. کراچی میں ہمارا سب سے پہلا کیمپس ہم نے کھولا کلفٹن کے اوپر, کلفٹن میں بلاک 1 میں ضیاءالدین ہاسپٹل کے پاس. نام دوبارہ بتا دیجیے. IHRI کے نام سے, اور اس وقت آپ گوگل بھی کریں گے تو انشاءاللہ IHRI آپ کو ٹاپ پہ ملے گا. اس کے فیس بک پیج پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو IHRI کا پہلا سیٹ اپ اسٹارٹ ہوا کلفٹن کے اندر تقریباً 3.5-4 سال پہلے. وہ بھی رمضان شریف کراچی میں ہی ہے, کراچی میں ہی رمضان شریف میں اسٹارٹ ہوا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد ہم نے سیکنڈ سینٹر اسٹارٹ کیا بلدیہ ٹاؤن میں. جو ہمارا مشن تھا نا کہ ہم امیر سے کما کے غریب کو دیں گے, تو پہلا سینٹر کھلا, پھر دوسرا سینٹر بلدیہ ٹاؤن کے اندر جو کہ 50 لاکھ کی پاپولیشن ہے, وہاں پورے ایریا میں کوئی ایسا سینٹر نہیں تھا. تو وہاں پہ ہمارے پاس ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 37 بچوں سے. آج 1 سال ہو گیا, 1.25 سال ہو گیا. 1.25 سال کے اندر اس سینٹر چارجز وغیرہ بھی میں نے گیا تھا بلدیہ ٹاؤن, میرا جانا ہوا ہے وہاں. آپ آئے پیچھے جی, بالکل. تو اس میں 0 کوئی چارج نہیں کرتا. ہم کو ساری ریہیبلیٹیشن دیتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 500 سے زائد بچے ہو گئے ماشاءاللہ. ان کے سارے ٹولز فری دیتے ہیں. ان میں آج رپورٹ لے رہا تھا میں بلدیہ ٹاؤن سے, تو ماشاءاللہ 100 بچوں کے گھروں پہ راشن بھی جاتا ہے ماشاءاللہ. پھر ان کی ساری تھراپیز ہو رہی ہیں. اس کے بعد ہم ان کو پاکستان کے بڑے ٹاپ کے ڈاکٹرز مہینے میں وزٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ڈفرینٹ کلینکس ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم سارے لیب ٹیسٹ فری کرواتے ہیں. ان کی نیورو کی میڈیسن ساری ایک کمپنی دیتی ہے. تو اس طرح کرتے کرتے ہم نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے جس کے اندر مختلف ادارے ہمارے ساتھ جوائن کر کے بہت زبردست کام کر رہے ہیں. جی میں نے دیکھا. عدیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں عدیل صاحب سے سوال کروں, آپ سوال کریں گے یا میں کروں عدیل صاحب سے؟ جیسے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے سیلری کلاس الائنس بنایا تو اس کا مقصد کیا تھا, شروع کیسے ہوا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیم بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. یہ ایک میرے ساتھ عائشہ نے بھی موقع دیا آپ کو. ہاں عائشہ نے بھی دیا. تو یہ ایک کافی پرانا مسئلہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس پر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی اور شاید لوگوں کو سننے میں نیا بھی لگے. لیکن پچھلے سال ہم نے جو ہے وہ جو ہم خیال لوگ ہیں, جو اب بیسیکلی میرا پروفیشن تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے, لیکن ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں نوکری پیشہ طبقے کو, سیلریڈ کلاس کو. یہ ایک ایسا
गुमनाम तबका है जिस पर हुकूमत या टैक्स FVR जब चाहता है वो अपना कुर्बानी का बकरा बना देता है। और बात तो बहुत तवील है, मैं इस पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो अपना अलहदा से प्रोग्राम करते हैं उसमें बताइएगा, तो हम अपने बाकी मेंबर्स के साथ भी आएंगे। मैं मुख्तसर अल्फाज में, आसान अल्फाज आपने में, जिस तरह अभी आगाज़ के अंदर कहा कि बात मैं थोड़ी सी आपको रोक रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि एक स्पेशली प्रोग्राम बिल्कुल आपके साथ बैठ के, क्योंकि ये बहुत वक्त की ज़रूरत है, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं आपके साथ एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। बल्कि मैं रज़ाक साहब को अभी से भी ऑफ़र कर दूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके सेंटर पर भी आके इंशाअल्लाह ताला कैमरों के साथ आएंगे और पूरा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो है हमारे मुल्क के लिए एक सरमाए की हैसियत रखते हैं, और जो लोग खिदमत करें उस खिदमत के काम के अंदर, अब रमज़ान का महीना है और हम भी आपके साथ अगर जुड़ेंगे तो हमारे लिए भी ये सदका जारी की हैसियत रखेगा। जी आदिल साहब, आपसे ही बात हो रही थी और अब ये आयशा ने आपसे सवाल भी पूछा कि आपने कब इसको डिज़ाइन किया, क्या ज़रूरत पड़ी इसकी, मैं मुख्तसर अल्फाज में बता देता हूँ। देखिए, FVR ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने जो टैक्स लगाया है वो कम से कम 50,000 सैलरी वाले आदमी के ऊपर लगाया है। उससे कम अगर कोई कमाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ स्लैब्स हैं और जो बढ़ते जाते हैं, और जब ये आखिरी स्लैब आता है तो ये 35% पर होता है। यानी एक आदमी जिसने पूरी ज़िंदगी पढ़ा लिखा, लाइब्रेरियों में गए, हम लोग बसों में लटके, सब कुछ किया, और जब कमाने के काबिल हुए तो पता चला जनाब हम इस मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। यानी सबसे ज़्यादा से मुराद है कि कॉरपोरेट से भी ज़्यादा दे रहे हैं, रिटेलर से भी ज़्यादा दे रहे हैं, इससे भी ज़्यादा दे रहे हैं, और सुनवाई कोई नहीं है। यानी मुख्तसर अल्फाज में ये कह दूँ कि अगर एक आदमी नौकरी कर रहा है और वो 1 लाख रुपए तनख्वाह कमा रहा है तो उसका 12,500 रुपये टैक्स जो है वो एट सोर्स कट जाता है, यानी ग्रॉस सैलरी के ऊपर। उसको कोई इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि वो अपने एक्सपेंसेस माइनस कर दे, कोई मेडिकल के एक्सपेंस माइनस कर दे। हालांकि जो कंपनियां होती हैं वो जो टैक्स देती हैं वो अपने नेट इनकम पर देती हैं, यानी अपने तमाम एक्सपेंसेस निकालने के बाद अगर वो लॉस दिखा दे तो उसको कोई टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा ये है कि मैं हर एक के लिए बात कर रहा हूँ, जो 50,000 कमा रहा है वो भी, जो 5 लाख कमा रहा है वो भी, और चाहे कोई CEO 20 लाख रुपए कमा रहा है तो वो भी। तो इसमें ये सोशल इनजस्टिस का मसला है, और इसके अंदर मुख्तसर सी बात जो है वो ये है कि जो यानी कि अगर 50,000 रुपये कोई या 1 लाख रुपए अगर कोई पालने वाला भी कमा रहा है, जो कि कमा सकता है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, या मैं अपनी तरफ एक बात कर लेता हूँ, मेरी तरफ एक हलीम वाला उसकी 10 लाख रुपए कैश की सेल है रोजाना, लेकिन वो इसलिए नहीं देता टैक्स, या दे सकता है, या गवर्नमेंट के पास इतने इख्तियारात ही नहीं है कि उससे वसूल कर सके। और सबसे आसान होता है कि एक नौकरी पेशा आदमी से जो है उसका एट सोर्स पैसे काट ले। यानी अगर IMF अगर हुकूमत को कहता है इस दफ़ा कि आपने इतना टैक्स बढ़ाना है, तो उनके पास दो ही तबके हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात की मुफ्ता साहब ने 2-3 दिन पहले कि सूबों को जब रेवेन्यू बांट दिया जाता है तो 60 से 62% फेडरल की इनकम जो है वो सूबों में चली जाती है, और फेडरल के पास जो है वो सिर्फ टैक्स जो है वो सैलरीड क्लास पर लगाने के लिए बचता है या सेल्स टैक्स बढ़ाने के लिए बचता है। ऐसे तो वो डबल भी कर लेंगे तब भी पूरी जिंदगी कर्जों से आजाद नहीं हो सकते। तो टैक्स हम दे रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर सेल टैक्स, फलां टैक्स। मैं मुख्तसर अल्फाज में बता दूं, देखें ये तो मैं सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स देने वाला बाद में सेल्स टैक्स भी देता है, हर चीज़ पे, अपने घर की बिजली पर भी टैक्स देता है, अपनी गैस पर भी टैक्स देता है, लेकिन उससे इनकम टैक्स जो है वो तो सबसे पहले ही काट लिया जाता है। अच्छा, बात ये नहीं है, हुआ ये कि फिर हम ख्याल लोग जमा हुए जो कि हर सेक्टर से थे, हर इंडस्ट्री से थे, हर प्रोफेशन से थे, लॉयर भी थे और दूसरे लोग भी थे, और हम लोगों ने ये सोचा कि हमें कम से कम एक ऐसा अलायंस बनाना चाहिए जो, अब आप देखिए 264 बिलियन जो है वो टैक्स दिया है पिछले साल, और इस 6 महीने में 158 बिलियन जो है दे चुके हैं, जो कि चौथा बड़ा सेक्टर है। और कौन सा सेक्टर है जिसका किसी को पता ही नहीं, ना उसकी रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असम्बली में, ना कौमी असम्बली में, ना उसका कोई, क्योंकि जो भी सियासतदान आता है वो कोई नौकरी पेशा नहीं होता सिवाय 2-4 हजरात के या 1-2 पार्टीज़ के। तो मुख्तसर ये है कि ये सिर्फ कुर्बानी का बकरा है, और इसके लिए, और आप देखें कि शहरी आबादी का 50% से ज़्यादा जो है वो एक नौकरी पेशा तबका होता है, और वो टैक्स ऐसे दिया जा रहा है जिसके जवाब में उसको कुछ नहीं मिलना है, और उसके ऊपर बिजली भी इसे ऐसे गिराई जाती है कि जनाब IMF ने बोल दिया तो जनाब, बोला तो रिटेलर पे भी, बोला तो एग्रीकल्चर भी, एग्रीकल्चर भी गुफ्तगू करते हैं आपसे। अल्लामा साहब की तरफ आते हैं, माशाल्लाह आज हमारे प्रोग्राम के ज़ीनत है। अल्लामा साहब आज हम जो गुफ्तगू करेंगे दुआ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, तो दुआ की फजीलत क्या है दुआ के हवाले से। और मैं इससे पहले कि आपसे सवाल और बात गुफ्तगू का आगाज करें, मरियम और रिमशा हमारी तरफ देख रही हैं, कुछ चीजें इन्होंने बना लिया। आप पहले जरा बता दें, आप तो तैयारी लगे हो गई है? जी, मेरा तो हो गया, अंडा घोटाला तैयार है, और ये रोटी आप देखें मैं रोटी बना रही हूँ, ये मसाले वाली रोटी है।
اس کے اندر میں نے ایک انین ڈالا تھا چاپ کر کے, ہرا دھنیا ڈالا تھا, ثابت زیرہ اور ہے نا کالی مرچ کا پاؤڈر اور لال مرچ کا پاؤڈر اور چکن پاؤڈر تھوڑا سا, یہ ڈال کے میں نے آٹا گوندھ لیا تھا اور اس کی میں نے گول روٹیاں بنائی ہے. صحیح ہے. اور ساتھ میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گی, یہ روٹی بنا رہی تھی اس سے مجھے خیال آیا کہ جو نیو کمرز ہوتے ہیں, نیو بگنرز ہوتے ہیں, جو ابھی بھی روٹیاں لڑکیاں سیکھ رہی ہیں, تو آپ کا کبھی بھی یہ بھاپ سے ہاتھ جل جاتا ہے کہ یہ اٹھاتے ہوئے ہاتھ بھاپ آ جاتی ہے, تو آپ فوراً اپنے ہاتھ کو آٹے میں ڈپ کر دیجئے. خشک آٹا تو آپ کے پاس ہر وقت ہوتا ہے, اس میں ڈپ کر دیجئے تو جلن نہیں ہوتی اس سے. بہترین. اجی رمشا آپ؟ جی میں نے چکن سوٹے کیا ہے, دین اس میں نے اسپائسز ایڈ کیے ہیں. اب یہ تھوڑا سا ڈن ہوگا دین میں اس کو سرو کروں گی. ایک ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو بگنرز ہوتے ہیں جنہوں نے نیا نیا کھانا بنانا اسٹارٹ کیا ہوتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ لاسٹ مومنٹ پہ ہمارا جو آئل ہے وہ گریوی سے سیپریٹ نہیں ہوتا. اس کی ٹپ یہ ہے کہ 1 پنچ آپ کسوری میتھی اور گرم مسالہ ایڈ کر دیں, ود ان سیکنڈز آپ کا آئل اوپر آ جاتا ہے. صرف اسی میں یا کسی اور چیز میں؟ ہر پروڈکٹ میں, ہر ڈش میں. آپ کسوری میتھی کا ذائقہ نہیں آ جائے گا اس میں؟ بہت اچھی خوشبو آتی ہے, یہ ایڈ کرنا چاہیے. آج میرے شیف جو ہے آپ کو ٹپس بھی بتا رہے ہیں اور یہ بتا بھی رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز ہے. اسی طرح امپروومنٹ کرتے جائیں گے, ہم اور بھی چیزیں اس میں شامل کر دیں گے. اللہ صاحب معذرت چاہوں گا کیونکہ ہم آپ سے گفتگو کریں تو پھر ایک دم اس طرف جانا پڑا. تو جی آپ کی سحر انگیز گفتگو پھر اسی انداز سے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ یہ بات کی کہ دعا کی کیا اہمیت ہے. بات یاد رکھیں کہ اب جس زمانے میں ہم سروائیو کر رہے ہیں نا, بالخصوص پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں, تو دعا ہی کے بغیر تو کوئی معاملہ ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں یہ میں آپ کو بات بتا دوں, پورا معاملہ ہی دعا کا. اب جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ سیرلی والے, یعنی جتنے بھی آپ مسائل دیکھ لیں, میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی یہ کر دیں, کیونکہ نہ آپ کے تو ادارے سن رہے ہیں, نہ آپ کی کوئی تنظیمی صورت میں کوئی سن رہا ہے, نہ آپ کے وزراء سن رہے ہیں, کوئی بھی نہیں سن رہا, صرف اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سن رہا. اچھا پھر ہے کیا؟ ادھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. بڑے کمال کی بات ہے, قرآن کی آیت ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اللہ فرماتا ہے میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں اس کی معیشت. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. 2 سزا, 2 ریزن, ایک یہ کہ معیشت تنگ اور ایک یہ کہ اندھا اٹھایا جائے گا. معیشت تنگ سے مراد پوری زندگی آپ لے لیں, چاہے کاروبار کا اس سے تعلق ہو, چاہے اس کے صحت سے تعلق ہو, چاہے اس کی عزت سے تعلق ہو, کچھ بھی ہو, سب تنگ ہو جاتا ہے, راستے بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. قیامت کے دن جب اس کو اندھا اٹھایا جائے گا نا, تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا, مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ اللہ اس کو کیا جواب دے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اس کے جواب میں قال كذلك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. تو نے دنیا میں ہمیں چھوڑ دیا, آج آخرت کے دن ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں. بہت خطرناک بات ہے سلیم بھائی, یہ بہت خطرناک بات ہے. آج 60 سال 70 سال ہمیں اللہ نے صرف اجازت دی ہے, صرف ہمیں یہ اختیار دیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں, آخر میں پکڑنا اس کو. اب رہی یہ بات دعا, دیکھیں میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ بندے کے نا 2 ویلیو, ایک فرنٹ ایک بیک ہے. بہت کمال کی بات ہے, ویورز کی لگ رہی بات سمجھ لیں, ایک فرنٹ ہے اور ایک بیک ہے. اب ہمارا حال کیا ہو گیا, ہم نے فرنٹ کر دیا مخلوق کی طرف, بیک کر دیا معاذ اللہ کروڑ بار استغفر اللہ خالق کی طرف. بالکل. اب ہو کیا رہا ہے, ہم بھاگ رہے ہیں مخلوق کے پیچھے, مخلوق کو اللہ اور آگے بھگا رہا ہے, بالکل ہم اسی کے پیچھے 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 بھاگ رہے ہیں اور ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے. بالکل. اگر ہم اس کا اپوزٹ کر لیں نا, اور ہم اپنا بیک کر دیں مخلوق کی طرف, فرنٹ کر دیں, اپنا چہرہ قبلہ بنا لے خالق کو, تو پھر ہوگا کیا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑتا ہے نا اور پھر اسی کی طرف لو لگاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. بے شک بے شک اس کے قدموں میں. آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, آج امت مسلمہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے معذرت کے ساتھ, چاہے وہ فلسطین کا مسلمان ہو, پاکستان کو, انڈیا کو, بنگلہ دیش کو, افریقہ کو, کوئی سنوائی نہیں ہے ایز اے مسلم. اور صرف اسلام اور کلمہ پڑھنے کی جو ہے نا ہمیں سزائیں دی جا رہی ہیں, ہمارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے, دفنایا جا رہا ہے, سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے اپنے رب سے اپنا تعلق ختم کر دیا. آپ بولیں گے یار ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں بھائی, روزے تو ہم رکھ رہے ہیں, حج تو ہم کر رہے ہیں. میرے بھائی تعلق انٹرٹینمنٹ کے طور پر نہیں ہوتا, تعلق قلبی ہوتا ہے. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, جیسے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی مظالم کیے جا رہے ہیں, تو کیا ہم یہ سوچیں گے فلسطین کے لوگوں کا اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا تھا؟ نہیں, ادھر بھی میں آپ کو بات بتاؤں, نہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تو آزماتا ہے,
یار یہ تو کمال کی بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو بڑا کمال دیا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کمال؟ کہا اس کو کوئی نعمت ملتی ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ اس میں بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ غمگین ہوتا ہے, اس غمگین کی بنیاد پر, اس کی تکلیف کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ تو کمال کے لوگ وہ ہیں جو فلسطین کے غزہ کے مسلمان ہیں, جو جن پر بم بھی پھینکا جا رہا ہے, جن پر آزمائشیں بھی ڈالی جا رہی ہیں, پھر بھی لیکن وہ تراویح کے لیے کھڑے ہو کے کہ اللہ اکبر, مولا سارے وسائل ختم ہو گئے لیکن ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے, کیا بات ہے, ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے. یار ہمارے تو ہزاروں کھانے موجود ہیں. میں نے ایسے ایسے فیملیز وہاں کے دیکھے ہیں کہ ایک فیملیز کا میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر سال ہماری پوری فیملی بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں, افطار کرتے ہیں, اور ہمارے گھر سے سحری کے پروگرام ہوتے ہیں, لیکن آج میرے گھر کے 8 ممبر شہید ہو چکے ہیں, ہم یہ 2 بچے ہیں, اور آج یہ ٹوٹے پھوٹے مکان پہ ہم صرف افطاری کر رہے ہیں, کھجور اور پانی سے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو 100 غذائیں میسر ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ کے ناشکر ہیں. سلیم بھائی میں ایک بات ادھر پھر بتا دوں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, ساری چیزیں, لیکن میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں, آپ اپنا پچھلا 10 سال دیکھیں, میں اپنا پچھلے 10 سال دیکھوں, ماشاءاللہ حضرت پردیسی صاحب یہ بزنس مین ہیں, ان سے بھی پوچھیں تو میرے بھائی ہم اپ ٹو ڈیٹ نا اپ گریڈ ہی ہو رہے ہیں. ہمارا معاملہ انکریز ہو رہا ہے. پہلے سائیکل میں گھومتے تھے, بائک میں گھومنے لگے. بائک میں نے نہیں دیکھا اورنگی ٹاؤن جیسا غریب علاقہ ہو, بلدیہ ٹاؤن جیسا غریب علاقہ ہو, کرنگی ٹاؤن جیسا غریب علاقہ ہو, اس گلی میں اگر کوئی گھر بن رہا ہو پہلے ٹین کی چھت پر ہو, لیکن جب بنانے کے لیے جا رہے ہوں گے نا تو دوبارہ ٹین کی چھت نہیں ڈلتی ہے, یا تو RCC یا تو پھر سلپ کا چھت. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹس آپ کا بڑھ رہا ہے. لیکن میں ادھر ایک بات بتا دوں اپنے ناظرین کو, پہلے لوگ نا پڑوسی سے مانگ کے چپل پہن کے چلے جاتے تھے شادی میں, اور پڑوسی سے لے کے ٹی شرٹ پہن لیا تو کپڑا پہن لیا, اور لوگ کہتے کیا حال ہے, بولے یار اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. ابھی واش روم کا چپل علیحدہ, مسجد جانے کے لیے چپل علیحدہ, گھر میں گھومنے کے لیے شوز علیحدہ, ولیمے کے پروگرام کے لیے شوز علیحدہ. حضرت صاحب گاڑی سے بڑی پراڈو سے اتر رہے ہیں, کیا حال ہے یار, بڑا مسئلہ ہوا ہے یار, زندگی میں تو مسیح نہیں ہے, چسی نہیں ہے. ابھی ہم ہو گئے ناشکر ہیں, بالکل سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں, ہم بالکل, آپ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, ہم ہو گئے ناشکر ہیں. اللہ نے نعمتوں کی زیادتی کا جو عنصر بتایا, مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ رب نعمتیں کیسے بڑھاتا ہے, کہا تم شکر گزار ہو جو اللہ نعمتیں بڑھاتا رہے گا. سبحان اللہ. تو یہ بات ہے, لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم, مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نعمتیں کیسے بڑھ جائیں گی, کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں, تم جتنا اللہ کا شکر زیادہ کرتے رہو, تم دیکھتے رہو کہ نعمتیں کتنی بڑھتی رہی. پہلے کے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا اپریشیٹ کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو, ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب ہم کہتے ہیں کہ کوئی پوری دنیا فتح کریں گے نا تب اپریشیٹ کریں گے. بالکل. شعیب امیر صاحب ماشاءاللہ آپ کا انداز, جس طریقے سے علامہ صاحب نے فلسطین کی بات کی, میں چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے نا آپ مدینے لے کے چلیں نا. دو شریف کا نظارہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. ترجى شفاعته هو الحبيب
لكل هول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور ایک سلیم بھائی کے حکم پر ایک اور نعت شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کو
से दामन नहीं कोई खाली कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। भाई माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारा अच्छा अंदाज। रक्षा, मैंने देखा कि आप थोड़ा डिश आउट वगैरह कर रही हैं, गार्निशिंग कर रही हैं, तो अब क्या कर रही हैं आप आखिरी लम्हात में? हाँ में मैंने 5 to 10 मिनट्स चिकन को कुक किया, ठीक है। देन लास्टली मैंने इसमें ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर एंड क्रीम ऐड की। क्रीम कितनी डाली है इसमें? क्रीम 1 कप। ठीक है जी, 250 ग्राम की जो भी डिश होती है तो हर चीज़ 1 कप डलती है। जैसे मसाले 1 कप जी। नहीं, 1 टीस्पून सारे स्पाइसेस हैं जी। और क्रीम एंड योगर्ट जो है वो 1 कप है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तैयार? जी ऑलमोस्ट डन है। जी मरियम आपका? जी मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल तैयार है। आपकी तरफ रसूल आपकी तरफ आता है कि माशाल्लाह शेफ साहब जिस तरीके से वो कलाम पेश कर रहे थे और तस्वुर के अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम मदीने की तरफ है, और उसके हवाले से तो मैं गुफ्तगू करूंगा ही। अब आप जो काम कर रहे हैं उसके हवाले से मुझे एक और प्रोग्राम के अंदर आपको बुलाना पड़ेगा और उसके अंदर हम और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जिस तरीके से स्पेशल बच्चों की बात हुई, आप एक प्लांट्स के हवाले से भी काम का आगाज़ किया हुआ, आपने 14 अगस्त को गालिबन इसका आगाज़ किया था और कितना अरसा हो गया और अब इसमें कहाँ तक पहुँचे और किस तरीके से इसको डिज़ाइन कर रहे हैं और इसका क्या जो दायरे कार है वो क्या कराची रखा हुआ आपने? जी सलीम भाई, जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ तो मैंने 14 अगस्त से ही प्लांटेशन स्टार्ट किया, आप सही फरमा रहे हैं, और तकरीबन 5 साल होने को आ रहे हैं। अच्छा, 4.5 साल हो गए और अगस्त में 5 साल हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 4-4.5 साल के अंदर 1.5 लाख दरख्त में कराची में लगा चुका हूँ। माशाल्लाह। और अभी रिसेंटली तकरीबन नवंबर के अंदर मेरे साथ सीपीके है कम्युनिटी पुलिसिंग कराची, उसके चीफ है मुराद सोनी साहब, उन्होंने मुझे विजिट किया था IHRI पे। उनका भी एक इदारा चल रहा था स्पेशल बच्चों का जो आगा खानी कम्युनिटी इसको देख रही है। तो वो मिले, उन्होंने जब मुझे जिक्र किया कि हम ये कर रहे हैं और कराची सिक्योर कराची और ग्रीन करना है, तो मैंने आप ग्रीन कर रहे हैं तो क्या चाहते हैं? तो बोले ग्रीन में हम प्लांटेशन वगैरह, तो मैंने बोला फौरी तौर पे 3000 प्लांट्स मैं आपको देता हूँ, आप लगाएं, लेकिन शर्त एक होगी कि लगाएंगे और इसको आप पानी भी देंगे, इसकी देखभाल भी करेंगे। मैं जिस जगह भी देता हूँ इतने सालों के अंदर, तो मेरी जिससे भी बात होती है देने की शर्त यही होती है कि हम दरख्त प्रोवाइड करेंगे, लेकिन लगाना और इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो वो तो बड़े खुश हुए। तो उस टाइम के अंदर हमने जब प्लान किया तो मुराद साहब तो मुझे लास्ट ईयर मार्च में मिले थे, तो मार्च के अंदर हम लोगों ने 12,000 दरख्त लगा लिए उसी 1 हफ्ते के। 10 मार्च से लेके 17 मार्च तक 500 लोकेशंस, इसमें स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन पे हमें ट्रस्ट कर सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। फिर इसके बाद हमने डिफेंस में कैंपेन की और करते रहे। तो इस दफ़ा नवंबर के अंदर जब ये मेरे पास बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम इसको हम ले जाते हैं मिलियन दरख्त पे। अच्छा, आपका जो 1.5 लाख का जो टारगेट हुआ है अभी इसको मिलियन पे ले जाते। तो वो बैठे थे, इसमें थोड़े दिन के बाद हमें ताबानी ग्रुप के चेयरमैन है हमजा ताबानी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। और फिर होते होते अब माशाल्लाह इतना बड़ा कंसोर्शियम हो गया हमारा कि नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ नईम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि CSR क्लब के भी CEO हैं, चेयरमैन है। इसके साथ साथ और बहुत सारी, तो हमने रिसेंटली अभी नवंबर में हमने मिलियन ट्रीज का जो कैंपेन स्टार्ट की है वो हमें 2026 तक 3 साल के अंदर हमें कंप्लीट करनी है। आप शायद आगे जी बोलिए। तो ये है कि अब हमने बीच में आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर 5000 दरख्त लगाए। अच्छा। IBA के अंदर हमने कभी पिछले दिनों की IBA के अंदर हमारा इनके साथ MOU साइन हुआ। अच्छा। वहाँ पे एक अर्बन फॉरेस्ट की हमारी बात चल रही है। इसी तरह हिल पार्क में हमने प्लांटेशन की। अब पूरे कराची में हम इंशाल्लाह, हमारा टारगेट पहले कराची इसलिए कि शुरू कराची से करें। इसकी तरफ से मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तसर टाइम है मेरे पास, आपको वो जवाब भी ले लेते। तो इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, मतलब इसको किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं? देखिए इस वक्त हमने जो रिसेंटली हमारा कंसोर्शियम बनाया ना, उसका हमने नाम रखा है PTC, प्लांट अ मिलियन पाकिस्तान। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तबानी ग्रुप का T और CPK का C है। तो PTC की हमने एक फोरम बनाया, हमने DG पार्क के साथ एक MOU साइन किया। अभी मेयर साहब हमारा नेक्स्ट रमज़ान के बाद बोल रहे हैं कि आप भी हमारे साथ भी, हम भी इसमें आना चाहते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलें। और कराची जैसे 8 डिस्ट्रिक्ट में मुकम्मल डिस्ट्रिक्ट में है, तो 8 डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग टीम हो, हर टीम के अंदर कन्वेयर्स होंगे
اور उस एरिया के स्टेक होल्डर्स को मिलता है। अभी हमने कोरंगी में एक प्रोग्राम किया था, तो कोरंगी के अंदर हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे हर एरिया के अंदर हम चाह रहे हैं कि पहले तो उस एरिया के बड़े बुजुर्ग हों, 3 से 4-5 जो ऐसे लोग हों जिनकी पूरी ज़िंदगी निकल गई और अब वो चाहते हैं कि हम कुछ काम करें, तो उनको हम आगे करते हैं ताकि वो जो देखेंगे ना उनके अंदर कोई वो नहीं होगी, लालच नहीं होगी, वो काम करेंगे और करवाएंगे। हर उस एरिया के अंदर स्कूल्स को हम इंगेज कर रहे हैं और डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को जो बिजनेसमैन हैं उनको हम ऑनलाइन ले रहे हैं। तो इस वक्त हमारी काफ़ी टीमें बन चुकी हैं और जिस इदारे को हम प्लान्स दे रहे हैं उनसे पहले हम एमओयू साइन कराते हैं। पहला शर्त ये होती है कि हम इन जगह की सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद कितने लग सकते हैं, उसको किस तरह लगाना है, इसका मैकेनिज्म हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिर सॉरी माजरत के साथ, वैसे भी प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर है। दिल साहब से पूछना चाह रही थी कि मतलब आप लोगों के वो क्या है, डिमांड क्या है, आप लोग क्या चाह रहे हैं इस वक्त, क्या इक़दाम किए जाएं? अपनी बात वाज़ेह कर दूं कि देखिए हमारा तबका जो है ना वो सैलरी देने के, सैलरी के ऊपर टैक्स लेने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमसे टैक्स नहीं लिया है। सिर्फ ये है, ये सोशल इंजस्टिस का मसला है। सिंपल सी बात है कि 50,000 रुपये अगर सैलरी जो भी कमाता है उससे टैक्स लिया जाए, सिर्फ उसको कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए जो उसको आप बना सकते हैं। अगर पाकिस्तानी के एग्रीकल्चर टैक्स है, एग्रीकल्चर के ऊपर एग्रीकल्चर पे टैक्स ज़ीरो है, इसलिए कि सबके अपने मफाद आते हैं। रिटेलर जो है उसके ऊपर सिर्फ एक 10,000 रुपये का टैक्स है, वो भी बिजली के बिल के ज़रिए आता है। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ उसको कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए जिसको बना सकते हैं। आपको करना है तो सबके साथ करें और नहीं कर सकते तो फिर उससे भी ना लें। आज 35% है, कल 40 होगा, परसों 50 होगा। ना सड़क बंद कर सकते हैं, ना दुकानें बंद कर सकते हैं, ना टैंकरों की हड़ताल कर सकते हैं। आप जितने भी जगह प्रोग्राम्स में गए या रेडियो शोज पे गए, क्या कोई भी उसका अच्छा वक्त बिल्कुल आखिरी बिल्कुल आपसे गुफ्तगू करेंगे और जो आपका एम है, जो आप लेके चल रहे अपनी उसको अलायंस को, उसके हवाले से एक तफसीली बात करेंगे आपसे इंशाअल्लाह। रज़ा साहब आपसे भी करेंगे, मुराद सोनी साहब को भी लेके उस प्लान्स के हवाले से मैं आपके देख रहा था कि माशाल्लाह जिस तरीके से आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसको काउंटर चेक बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो एक प्रोग्राम उस हवाले से भी और हम इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। आपसे हमारी सैर अंगेज़ गुफ्तगू हम सुनना चाह रहे थे लेकिन वक्त ने इस बात की इजाज़त नहीं दी। माशाल्लाह आप हमारे साथ वैसे ही साथ थोड़ा सा लेट टाइमिंग के हवाले से भी हो गया, तो हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला कल। शेफ अमीर साहब आपने वक्त दिया हमें, हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार है और बिलखसूस मरियम के और इमशा के माशाल्लाह ये डिशें इन्होंने तैयार कर ली, हमारे सामने आ गई और बहुत अच्छे तरीके से। अब हम जैसे ही सहरी की तरफ बढ़ेंगे तो ज़रूर इसको नोश फरमाएंगे। आयशा आखिरी के अंदर एक जुमले के अंदर कोई पैगाम दें, फिर इसके बाद मैं प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखिए आजकल के ज़माने में बहुत सारे जहाँ मसाइल हैं लोगों को और मुश्किलात का सामना है, बहुत सारे लोग वो भी हैं जिन्हें मसाइल का सामना नहीं है, या आप ये कह लें कि अल्लाह की रहमत उन पर ज़्यादा है, तो वो सिर्फ पैसे से पैसा कमाने के बारे में ना सोचें, बल्कि उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों की मदद करें जिनको ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग नज़रों में होते हैं, तो बजाय पैसे से पैसा बनाने के अल्लाह ने आपको इतना दिया है तो आप उसको बांटें और अपना दिल बड़ा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा। मैं अपने तमाम मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कहूँगा कि जिस तरह का आयशा ने कहा कि पैसों से पैसे ना बनाए, बल्कि ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान के अंदर नेमत है अल्लाह ताला ने इतनी अता की है, इसके सवाब से सवाब बनाने की कोशिश करें और जितना हो सके इस अमल को जो है जारी व सारी रखे। और इस तरीके से जो चल रहा है हमारा रमज़ान, इसके अंदर मैं बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से हमेशा कहता हूँ और आज भी यही कहूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से कि हमेशा पाकिस्तान ने हमें इज़्ज़त दी, मुकाम दिया, हैसियत दी, इनाम दी, पहचान दी, सब कुछ दिया। इस पाकिस्तान को अगर अब देना है तो आपकी दुआओं की सूरत के अंदर वो तमाम चीज़ें देनी है जो पाकिस्तान हमारा तरक्की करे। जब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे और इससे ही से हमारा नाम होगा। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और तो फिर अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। गुलदस्ता कवाली के सेगमेंट की तरफ बढ़ते और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अलीमा में मनस्तो मनम गुलाम अली, अलीमा में मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बना में अली, हैदर
हैदर मौला अली मौला हैदर मौला अली मौला हैदर मौला ओ बोलो या अली मौला हैदर मौला बोलो या अली मौला हैदर मौला बोलो या अली मौला ओ तू भी मलंग हैदरी में भी मलंग हैदरी भी मलंग हैदरी में भी मलंग हैदरी ओ पंजनारा बनतने जनारा बनतनी सोलख नारा हैदरी हैदर मौला अली मौला हैदर मौला अली मौला हैदर मौला अली मौला हैदर मौला अली मौला वो जंगल पहाड़ के पहना दे अली अली जंगल पहाड़ के पहना दे अली अली वो जंगल पहाड़ के पहना दे अली अली जंगल पहाड़ के पहना दे अली अली मुश्किल तो मेरी हल करो मुश्किल कुशाली हैदर मौला बोलो या अली मौला हैदर मौला बोलो या अली मौला हैदर मौला बोलो या अली मौला अरे काबू में जब कभी मेरे जज्बात आ गए काबू में जब कभी मेरे जज्बात आ गए कुछ यासना सलाम मेरे पास आ गए यासना सलाम मेरे पास आ गए ओ मांगी जो भीख दे के सकीना का वास्ता मांगी जो भीख दे के सकीना का वास्ता मौला से मेरे हजरत अब्बास आ गए हैदर मौला या अली मौला हैदर मौला या अली मौला हैदर मौला या अली मौला अरे हैदर मौला या अली मौला ओ सारी जन्नत में रसूल अज़ली लिखा है जन्नत में रसूल अज़ली लिखा है डाली डाली पे अली और वली लिखा है डाली पे अली और वली लिखा है सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्न अली लिखा हैदर मौला बोलो या अली मौला हैदर मौला बोलो या अली मौला हैदर मौला बोलो या अली मौला बनाओ जश्न के काबे में आ रहा है अली बनाओ जश्न के काबे में आ रहा है अली उधर जश्न के काबे में आ रहा है अली बनाओ जश्न के काबे में आ रहा है अली खुदा के घर से मुसाफे